चौपाई पीछे सकल हकार सलाई, गुर की कई चिंत जुत प्राई। ए कारज बन आवे कैसे, अब लो तेज ना पामम ऐसे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर धर्म धुरंधर सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गरीब नवाज पातशाह दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते सजे हुए संध्या वेले दे दीवाना च हाजरियां भर रही गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। निता प्रति गुरु चरना च हाजरियां भर के पंथ वाली गुरु कलगीधर साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी दा पावन पवित्र इतिहास सतगुरां दे इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही अदब सत्कार शरदा सहित सरवण करदे। इस पवित्र कथा नूं लिखण वाले महान लिखारी महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी जी हैं। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी बादशाह बहादुर शाह नूं चेते कराया है कि तू साडे नाल एक ऐद लिखिया सी कि असी तेनू बादशाही देनी है ते बदले विच तू साडा एक सवाल पूरा करना है। भाई साहब भाई नंद लाल साहब हाकम राय ते बादशाह बहादुर शाह दे मामे नूं कलगीधर जी ने बचन कह के भेजिया। बहादुर शाह ने जदों ये प्रकरण सुनिया कहन लगा जी गुरु साहब ने मैनू जरूर कहा सी। फिर सोचदा कोई सुखाला काम होवे ते मैं कर दियां। कहंदा जी कल नूं कलगीधर पातशाह जी महाराज जी नूं नाल लैके आओ, मैं यत्न करांगा कि उन्हां वल्लों किया होया कारज मैं पूरा करां। अगले दिन कलगीधर जी बहादुर शाह की कचहरी विच पहुंचे ने दर्शन दिते। बहादुर शाह नूं कहन लगा जी हुक्म करो। महाराज जी कहंदे जिन्ने तेरे कोल जरवाणी बिरती दे मुल्लां ने काजी ने जिन्हां जिन्हां ने द्रोह कमाए ने महापुरुषां साधुआं नूं शहीद करवाया तेरे पिता नूं कह के सूबे सरहंद समेत जिन्ने कपटी लोग ने वो फड़ के कैद करके साडे हवाले कर दे। असी उन्हां नूं चाहे फाहे टंगीए ते चाहे सूली चाड़ीए। महाराज जी दे बचन सुन के बहादुर शाह एकदम डर गया कि तां बड़ा वड्डा कारज सतगुरु कलगीधर जी कह रहे ने। हथ जोड़ के कहन लगा महाराज जी मैं इस कारज नूं करन वास्ते विचार करांगा अपने वजीरां नाल एहलकारां नाल ते वजीरां नाल सलाह करके फिर मैं आप जी नूं दसांगा। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी जानी जान जानदे सन कि बहादुर शाह ने अपने कीते कौल ते पूरा नहीं उतरना। महाराज जी बहादुर शाह कोल उठ के वापस बाग विच जिथे सतगुरां दा आसन आ गए ने। बहादुर शाह अपने वजीरां नूं सद के एहलकारां नूं सद के उन्हां नाल सलाह कर रहा। आओ पंथ वाली गुरु कलगीधर चिट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर कलगीधर
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਿਮਿਤ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਏ ਕਾਰਜ ਬਨ ਆਵੇ ਕੈਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਬਲੋ ਤੇਜ ਨਾ ਪਾਮਮ ਐਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤੇਜ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਹੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਪਰੇ ਰੋਰ ਸਲਤਨਤ ਚਲਾ ਚੱਲ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਿਤਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਵਾਬ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਗੜ ਜਾਏਂਗੇ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਬੇਤਬਾਰ ਬਨੇ ਨਰ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਤਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਬ ਸੂਬੇ ਬਿਗੜੇ ਲੜ ਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤੇ ਵਿਗੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਸਭ ਦੇਸ਼ਨ ਰੋਰਾ ਬਿਸਤਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ, ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਕਈਏ ਕੈਸੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਰਿਸੇ ਨਾ ਰਹੇ ਰਸ ਐਸੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਰਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਜਬ ਅਸ ਚਿੰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਾ, ਮਿਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰ ਕੋਠਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ। ਔਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੋ ਕਹਿਨ ਏਵ ਬਨ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਇੱਕ ਸੰਮਤ ਲਗ ਕੁਛ ਨੈ ਕਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੁਕਮ ਨ ਮੇਰੋ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇਜ ਜਗ ਆਚੇ। ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁਰਵੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕੋ ਬਾਚੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮਝਾਏ ਸਿਧਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ। 1 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਟਾਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਰਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗਿਨਤ ਗਾਤ ਦਿਨ ਦੋਏ ਬਿਤਾਏ। ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਯਾ ਅਰੋ ਹੋਏ ਕਰਤਵ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਮਿਓ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਮ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਗਾਥ ਸੁਣਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਥ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਸਲਤਨਤ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਤਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਨਾ ਹੋਏ ਅਬ ਬਿਗਰ ਸੁਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਡਰ ਤੇ 1 ਬਰਖ ਬਿਤਾਵੋ। ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬਿਤਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਗਵਾਵੋ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਬਿਗਰ ਭਰੇਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਤਬਾਰੀ ਮੋਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਤਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਮਤ ਬੀਤੇ ਰਾਵਰ ਸਵਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਕਰੂੰ ਦਰ ਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਨੋ ਨ ਬੇਮੁਖ ਸੰਗ ਤਿਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਆ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗਾ। मैं जानो नीके उपकारे। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਣਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। सुन श्री मुख साहिब फुरमायो। ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, अब तो ए पाज कैन मन पायो। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਪਾਜ ਰਚਦਾ। ਪਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੜਾ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। इसी हेत हम लिखत कराई। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਟਾਲਾ ਵੱਟੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਤੂੰ ਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। सल्तनत पाए सो नट कर जाई। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਟਾਲਾ ਵੱਟੇਗਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। तौ फरेब लिखे पर कीन। ਪਰ ਤੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਿਹਾ। तै एक सवाल ना मरो दीन। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ। तुरकन ते हम सल्तनत नाशी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਕਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। दीन होए लीनस निज पासी। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਗਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਹੈ। तौ न हमसो उतरियो पूरा। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। दियो ना ਡੈਬੇ ਕਿਓ ਜ਼ਰੂਰਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋ ਦੇਨ ਹੇਤ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਤਕਾਰ ਤੁਝ ਸੋ ਬਨਵਾਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਅਨਿਆਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੋ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਬ ਇੱਕ ਐਸੋ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੋ ਜਗ ਮੈਂ ਦੇ ਕਰ ਤੇਜ ਵਧਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ
ਤੇਜ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਬਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਜੈ ਦੋਖੀ ਕੂਰ ਕੁਚਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਖੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਢੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਰਿੰਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਰਵਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਂ ਤੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁ ਬਲ ਨਾਲੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੋ ਸੂਬੇ ਮੁੱਲਾ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੱਲਾ ਹਨ, ਕਰੇ ਸੰਗਾਰਨ ਸਭ ਇੱਕ ਬੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਸਲਤਨਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਗਰਦ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਗਰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੈ ਲਸ਼ਕਰ ਠਹਿਰਨ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਹਮ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੋ ਬੋ ਬੈਰ ਬੜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਅਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਗਨ ਜੇਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ, ਉਠੇ ਉਪਦਰਵ ਨਾਸ਼ੇ ਤੇਤੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਪਦਰਵ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਦ ਸਿਰੰਦ ਬਸੇ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਆ ਸਰਹੰਦ ਆਦਿਕ ਨਗਰੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਉਜਾਰ ਲੁਟੇ ਨਰ ਕਾਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਥੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਘੱਤੇਗਾ। ਲਾਖੋਂ ਉੱਪਰ ਅਪਦਾ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਪਵੇਗੀ। ਨੈ ਸਮਰਥ ਜੋ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰ ਸਕਣ, ਤਿਆਗ ਸਕਣ। ਉਜਰੈ ਦੇਸ਼ ਨ ਰਾਖਾ ਕੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਬ ਐਸੀ ਗਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਐਸੀ ਗਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ ਸੰਘਾਰੇ, ਪਾਪੀ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਗੈਸੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਲਟਾ ਸਭ ਲੈ, ਏਦਾਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਲਟਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਿਜ ਦ੍ਰਿਗ ਦੇਖੋ ਨੈ ਸਫਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਮ ਕੈ ਸਤਗੁਰ ਰਿਸ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਠ ਆਏ ਨਿਜ ਆਪਰ ਚਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦਿਨ ਕੇ ਤਕ ਤੈ ਹੋਰ ਬਿਤਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਚਿੰਤੇ ਅਧਿਕੋਏ ਰਹਿਓ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਚਿੰਤ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਓ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਕਾ ਮੋਨ ਮੁਖ ਧਾਰੀ। ਸੋਚਦਾ ਖਬਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚਦਾ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਨਿਜ ਸਚਵਨ ਕੇ ਸਾਥੀ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਐਨ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੱਥੇ 12 ਰਾਸਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਐਣ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ 12 ਰਾਸਾਂ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਵੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਤਰਾਇਣ ਤੇ ਦਖਨਾਇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਐਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਤਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਐਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਜੇ ਐਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਇਸ਼ਟ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓੰਕਾਰ, ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਔਰ ਸਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਵ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਅਵ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਓੰਕਾਰ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਵ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਓੰਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ, ਜੋ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਨ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲਵੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਿਖਦੇ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮਾਰਾ ਠਾकुर ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸਚਰਜ ਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਚਰਜਤਾ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹੇ। ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਮਹਾ ਵਿਸਮਾਵਤ, ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਮਹਾ ਵਿਸਮਾਵਤ, ਤਾਹੇ ਕਹੋ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਹੇ ਕਹੋ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹੇ। ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਔੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆਖੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਹੋ, हे ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਕਹੋ ਗੁਰ ਵਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਚੇਤਨ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ। ਗੋ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਗੋਤਮ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਅਨਿਤ, ਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਆ ਜਨ ਚਿਤ। ਗੋ ਨਾਮ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਗੋ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਬ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਦੀ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤ ਉੱਤਰ ਐਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਤਰਾਇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਦੋਹਰਾ, ਜਗਰਾਨੀ ਮਾਨੀ ਸੁਰਨ, ਸੁਖਦਾਨੀ ਨਿਜ ਦਾਸ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਮਾਨੀ ਸੁਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸੁਖਦਾਨੀ ਨਿਜ ਦਾਨ, ਔਰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਾਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜਾ? ਸੁਖ। ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਕੀਨਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ
ਕਵੀ ਰਸਨਾ ਪਰਬਾਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ। ਹੁਣ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਦ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਨ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸਰਵੋਤਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਸਰਵੋਤਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੰਦਨਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ 8ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਵੀਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਵੰਦਨਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ। 10ਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। 10ਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਗਲ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਸੱਤਾ ਲਖੀਅਤ ਜਗਤ ਸੋ ਨੈ ਪਿਖਿਓ ਕਿਮ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾ ਪਿਖਿਓ ਕਿਮ ਜਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਮ ਦ੍ਰਿਗ ਤੇ ਦਿਖੀਅਤ ਸਕਲ ਦ੍ਰਿਗ ਨੈ ਦਿਖੀ ਕਦਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੈਸੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਆਪ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਵੈ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ? ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣ? ਹਾਂਜੀ। ਧਿਆਨ ਆਨੰਦ ਜੋਗੀਨ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ। ਧਿਆਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭੋਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਪ੍ਰਥਮ ਨਮਾਮ ਮਮ ਯੋਗੀ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਭੋਗੀ ਹਿਰਦੈ ਉਦਾਸ ਜੋ ਵੈ ਮਾਮ ਸੁਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਪ੍ਰਥਮ ਨਮਾਮ, ਸ਼੍ਰੀਪਤੀ ਮਾਇਆਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਯੋਗੀ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਭੋਗੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਸਦਾ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਗੀ ਹਿਰਦੈ ਉਦਾਸ ਜੋ, ਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਆਨੰਦ ਜੋਗੀਨ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੀ ਭੋਗਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰਮਿਓ ਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਿਸ ਬੰਦ। ਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਤੇ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਸ ਕੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ ਭੋਗੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਵੰਦਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਨੈ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾ ਉਚਰੋ ਅਬੇ
ਜਿਮ ਬੈਕੁੰਠ ਗੁਰ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਥਾ, ਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਕਥਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਚਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਚਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਮ ਸੱਚਖੰਡ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਰਾਂਗਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਮੈਂ, ਸੁਨ ਸ਼ਰੋਤਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਤਪੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਚਰਾਂਗਾ, ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਰਚਣੀ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਲਿਖਣੀ, ਸਰੀਰਕ ਖੇਚੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਲਿਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਲਿਖਾਂ, ਔਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕੈਂਥਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਥਾ। ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਿ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ, ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਸ ਕੀਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਸ ਕੀਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਸ ਕੀਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਚੌਪਈ ਬਰਖਾ ਬਰਕਤ ਬਿਤਿਓ ਚੁਮਾਸਾ। ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁਮਾਸਾ ਕੱਟਿਆ। ਵਰਖਾ ਰਿਤੂ, ਵਰਖਾ ਰਿਤੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਮਾਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੁਮਾਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੱਸੂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ
ਚੁਮਾਸਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਆਗਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਸਾ, ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੁਮਾਸੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਭਾਖ ਪਠਾਇਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜਪੂਤਨ ਪਰ ਚਾਹਤ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁਮਾਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੈਪੁਰ ਜੋਧਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਦ ਉਦੈਪੁਰ ਜੋਰਣ ਗਾਡੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਤੌੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਜਿਮ ਤਿੰਨ ਡਰ ਬਾਡੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੰਗ ਚਲੀ ਜੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਰਟਨ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਟਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮਹਾਤਮ ਦੇ, ਔਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਪਈ ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਪਈ ਅਬ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ की आस निरास पई अभियान की आस निरास पई कलगीधर बास कियो मन माही कलगीधर बास कियो मन माही कलगीधर बास कियो मम माई
कलगीधर बास कियो मम माई। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे है पियो अनार हे संतः कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान परा कोई है परो आए प्रभ शरणागति निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल वाहेगुरु नाम जहाज है जड़े सूत्रे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पारे उतार निहार वाहेगुरु नाम जहाज है जड़े सूत्रे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पारे उतार निहार। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।